नेक्स्ट माननीय सदस्य डॉक्टर संदीप कुमार पाठक 2 minutes. I was allotted 3 minutes, sir. 2 minutes. Just I'll begin. Thank you very much, Honorable Chairman, sir. It's an honor to speak on a bill which is very important. Important not only for us but more for the state of Andhra Pradesh. मुझे लगता है कि इसमें किसी को दुविधा नहीं है इसको बिल को समर्थन करने में, बट आज मुझे लगता है कि हमें रिफ्लेक्ट करना चाहिए पूरे सदन में कि कैसे पॉलिटिकल पेटी पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल इनकॉम्पिटेंस इस पूरे देश को बर्बाद कर सकती है। ये उसका एक क्लियर कट एग्जाम्पल है जो आज हम डिबेट कर रहे हैं। और आज भी हम इस बात पे डिबेट कर रहे हैं कि अमरावती को होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है वो तो डिबेट सेटल्ड है ऑलरेडी। वहां की जनता ने अपना विश दे दिया कि अमरावती होना चाहिए, तो हमें तो बस उस पर मुहर लगाना है। मैं आज 2 बड़े इश्यूज आपके सामने रखना चाहता हूं। ऑनरेबल चेयरमैन सर, इस इशू को आप देखेंगे तो सबसे पहले जो उस समय की सरकार थी, उस सरकार ने तय किया कि अमरावती को कैपिटल बनना चाहिए। उसके बाद लैंड्स एक्वायर हो गए और ये एक स्पेसिफिक केस था जिसमें जनता ने आगे बढ़ के खुद से ही अपनी जमीन कैपिटल बनाने के लिए दी थी। उसके बाद दूसरी सरकार आई, दूसरी सरकार ने उसको खारिज कर दिया और 3 कैपिटल का हाइपोथेसिस, मुझ सही और गलत पे मैं नहीं जा रहा हूं, केंद्र सरकार उस समय भी अपनी स्टोइक साइलेंस मेंटेन, किस तरीके से उसको पीछे से सपोर्ट की सपोर्ट नहीं की ये तो सरकार बताएगी। मोटा मोटी ये कह सकते हैं कि इस पॉलिटिकल इनकॉम्पिटेंस में सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बराबर की भागीदार रही है। ये पूरी प्रक्रिया 12 साल तक चलता रहा और 12 साल बाद आज हम बैठ के उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं जो खुद हमने क्रिएट किया हुआ था। ऑनरेबल चेयरमैन सर, आप देखेंगे कि इसमें 2 इश्यू है जो इसमें हमें रिफ्लेक्ट करना चाहिए। पहला है लैंड पुलिंग और लैंड एक्विजिशन रिलेटेड, और दूसरा हाउ पॉलिटिकल कॉम्प्लिसेंसी, पॉलिटिकल इनकॉम्पिटेंस, पॉलिसी कंफ्यूजन इस देश को बर्बाद कर सकती है। आप देखेंगे कि वहां के लोगों ने खुद से पूल करके दिया, ये बड़ी अच्छी बात हुई। सर मुझे 1 मिनट दे दीजिए प्लीज। आधा मिनट। आई जस्ट रेज वेरी इंपॉर्टेंट। आधा मिनट। तो स्टेट के टाइमलाइन के फेलियर के कारण जो लॉसेज हुए हैं वो जिम्मेदारी किसकी है? तो हमारे पास कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है स्टेट्स के फेलियर के लिए। पहली चीज ये हमें देखनी चाहिए। दूसरा, मुझे ये लगता है कि बार बार ये योजनाओं के नाम बदलकर और स्कीम्स को, एक सरकार आती है, दूसरी सरकार आएगी तो स्कीम्स को बदल देती है, फिर तीसरी आती है तो फिर स्कीम को बदल देती है। ऐसे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। अभी आज की खबर है कि दिल्ली सरकार में जो सीसीटीवी लगे थे उसको चेंज करने के ऑर्डर आ गए, जो हेल्थ के पॉलिसीज थे उसको चेंज करने के ऑर्डर आ गए। मेरा यह मानना है कि देश को अगर आगे बढ़ाना है तो पॉलिसी में इस तरीके से पॉलिसी रिवर्सल, पॉलिसी कंफ्यूजन देश के लिए ठीक नहीं। थैंक यू वेरी मच। माननीय सदस्य श्री शाना सतीश बाबू विल स्पीक इन तेलुगु 10 minutes. గౌరవనీయ వైస్ చైర్మన్ గారికి ధన్యవాదాలు. అమరావతి శాశ్వత రాజధాని బిల్లుపై మాట్లాడేందుకు ఈరోజు ఈ సభలో నాకు అవకాశం కల్పించిన మా నాయకుడు ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. సార్, అమరావతి అంటే కేవలం ఒక నగరం మాత్రమే కాదు, ఇది 5 కోట్ల ఆంధ్రుల గుండె చప్పుడు. సార్, ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేని విధంగా కేవలం ఒక నాయకుని పిలుపు మేరకు 29,000 మంది రైతులు తన 33,000 ఎకరాలని రాజధాని నిర్మాణం కోసం ఇచ్చారంటే ఆ నాయకుల మీద వారికి ఉన్న నమ్మకం చెప్తుంది సార్. సార్, ఇది 40 ఏళ్ల రాజకీయ అనుభవం, రాజకీయ పరిపాలన దక్షత ఉన్న నాయకుని మీద నమ్మకంతో ఇచ్చిన రైతులు సార్. ఇవి రైతులు. అమరావతి ఒక గ్రీన్ ఫీల్డ్ సిటీ సార్. ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేని విధంగా అత్యాధునికంగా అమరావతిని నిర్మించడానికి ప్రతిపాదనలు ముందుకు వస్తున్నాయి సార్. అదేవిధంగా మా నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు బ్రౌన్ ఫీల్డ్ సిటీ హైదరాబాద్ని మహానగరంగా తీర్చిదిద్దారు సార్. అక్కడ రాళ్లు రప్పులు కొండలు ఉన్న బ్రౌన్ ఫీల్డ్ సిటీని ఒక హైటెక్ సిటీగా, ఒక సైబరాబాద్గా, ఒక ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్గా, ఒక జినోమ్ వ్యాలీగా, ఔటర్ రింగ్ రోడ్తో చాలా అనేక రకాలుగా అభివృద్ధి చేశారు. అదేవిధంగా ఒక గ్రీన్ ఫీల్డ్ సిటీని ఇంకా ప్రణాళికంగా ఆంధ్ర ప్రజల కోరిక మేరకు అత్యధిక మహానగరంగా ప్రపంచంలో తీర్చిదిద్దుతారు సార్. ఇక్కడ మీకు చెప్పగలిగేది ఏమిటంటే అక్టోబర్ 22, 2015 ఒక చరిత్రాత్మక రోజు. ఆ రోజు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు
ఈ పార్లమెంట్ నుంచి మట్టిని తీసుకొచ్చి యమునా నుంచి వాటర్ని తీసుకొచ్చి అక్కడ అమరావతికి శంకుస్థాపన చేశారు సార్. ఆ శంకుస్థాపన చేసిన అమరావతిని 2019లో ప్రభుత్వం మారిన తర్వాత ప్రధానమంత్రి శంకుస్థాపన చేసిన ఈ అమరావతిని ఈ వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వం దీన్ని ఒక మూలకు పాడివేసి ముళ్ళ కంచెలు వేసిన పునాదులను కూలగొట్టింది సార్. ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా మీకు చెప్పాల్సింది ఏంటంటే నిన్న ఏం జరిగిందో ఈ సభ దృష్టికి తీసుకురావాలి సార్. నిన్న ఆ పార్టీ యొక్క అధ్యక్షుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒక విధంగా కామెంట్ చేశారు సార్. ఏమన్నారంటే ప్లాన్ బి ఉంది. ప్లాన్ బి అంటే మచిలీపట్నాన్ని, గుంటూరుని, విజయవాడని కలుపుతా కొత్త రాజధాని ప్రతిపాదన. ఇది మవేగా ఏదో అని చెప్పుకుంటూ వచ్చారు సార్. ఇది ఆయన యొక్క చంచల మనస్తత్వానికి నిదర్శనం సార్. ఆయన ప్రతి విషయంలో కూడా నిర్మానుషంగా పారిన వాటర్లో రాయేసి దాంట్లో వాటర్ చిందితే దాన్ని ఆనందించే చంచల మనస్తత్వం సార్. ఇటువంటి మనస్తత్వం ఉన్నవాళ్ళు రాష్ట్రానికి అరాచకం సృష్టిస్తారు. 40 రాజకీయ పార్టీలు ఏకదాటిగా దేశమంతా సపోర్ట్ చేసి ఈ బిల్లుని ముందుకు తీసుకెళ్తుంటే మా రాష్ట్రంలో ఉన్న ఈ రాజకీయ పార్టీ ఈ బిల్లుని వ్యతిరేకిస్తుంది. దీన్ని ప్రజలందరూ గమనిస్తారు సార్. ఇక్కడ అంచేతే 2019లో వీరు చేసిన అరాచకాలు 2014 నుంచి 19 వరకు వీరు అమరావతి రాజధాని అని చెప్పారు సార్. 2019 నుంచి 24 వరకు 3 రాజధానులు 3 ముక్కలు అన్నారు సార్. ఇప్పుడు కొత్తగా 2024లో మవేగా అన్నారు సార్. 2029లో ఇంకో కొత్త పేరు చెప్తారు సార్. పులివెందుల, కడప, ఇంకో ఏదో ఒక పేరు చెప్తారు సార్. వీరంతా కూడా వికృత రూపంలో రాష్ట్రానికి పట్టిన శాపము కింద మాకు ఈ పార్టీ ఉంది సార్. ఈ వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చెందడానికి ఇష్టపడదు, రాష్ట్రంలో చేసే పనులకు ఇష్టపడదు. వారు ఈ విధంగా వాకౌట్ చేయటం చాలా దుర్మార్గకరం. ఇది దేశ ప్రజలందరూ ఈ పార్లమెంట్ సాక్షిగా చూస్తున్నారు సార్. వీరు చేసిన పాపాలు